راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے. ہمیں اللہ نے دین دیا ہے، اپنا بندہ بنایا ہے. لا الہ الا اللہ، بندے کا اللہ سے تعلق. یہ ایمان کے دو وائر، ایمان کے دو وائر، کرنٹ کے دو وائر، ایمان کے دو وائر. لا الہ الا اللہ ایک وائر. یہ بندے کا مولا سے تعلق. محمد رسول اللہ، یہ بندے کا اللہ کے پیارے نبی سے تعلق کہ وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. وہ ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں. حضور ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تعریف کیا ہے؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. ہر چیز کا ایک نام ہے، اس کا ایک کام ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو مریض کو دیکھے، اس کا علاج کرے، اسے دوا دے. وکیل کورٹ جائے، کیس لڑے. انجینئر نقشہ بنائے، روڈ بنائے، ڈیم بنائے، برج بنائے. حجام بال بنائے. تو بڑے سے بڑے کا بھی نام ہے، چھوٹے سے چھوٹے کا بھی نام ہے. نام ہے تو اس کے ساتھ نام ہے، تو اس کے ساتھ کام ہے. کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں کہ جس کا نام ہی نہ ہو، کام نہ ہو. کوئی چیز دنیا میں چھوٹی بڑی ایسی نہیں ہے کہ جس کا نام ہی نہ ہو، کام کوئی نہ ہو. تو مسلمان اتنا بڑا نام، اتنا بڑا نام، اتنا پیارا نام کس نے رکھا؟ ہمارا نام مسلمان کس نے رکھا؟ ہمارے ایک تو اپنے اپنے نام ہیں جو ہمارے ماں باپ نے رکھا. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ نام رکھتے ہیں، زندگی بھر اسی نام سے اسے پکارا جاتا ہے. تو ایک ہمارا وہ نام ہے جو اپنا اپنا نام ہے، جو ہمارے ماں باپ نے رکھا. اور ایک ہمارا سب کا اجتماعی نام. دنیا میں ہماری پہچان، دنیا میں ہماری پہچان کس نام سے ہے؟ یہ اتنا بڑا نام، اتنا پیارا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تو علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا، پکارا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ کا رکھا ہوا نام اور خلیل اللہ کا پکارا ہوا. اتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں ہے، کام جو مرضی کرو. نہیں میرے بھائیو، کام وہی ہے کہ ہم نے عہد کیا ہے اللہ سے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تیرا حکم دیکھ کے چلیں گے. ہم وہ کریں گے جو تجھے پسند ہے، وہ نہیں کریں گے جو ہمارا جی چاہتا ہے، وہ نہیں کریں گے جو ہمارا نفس چاہتا ہے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے. ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کدھر جا رہی ہے. ہم دیکھیں گے کہ تو نے کیا راستہ بتایا ہے، تیرے نبی نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. جو حکم دیکھے اللہ کا، طریقہ دیکھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. خود اس پر چلے، دوسروں کو اس راستے پر لانے کی کوشش کرے. ریل کی دو پٹریاں، لاہور سے کراچی تک کتنی پٹریاں بھائی؟
कितनी पटरियां भाई लाहौर से कराची तक? यही है ना, लाहौर से कराची तक 2 पटरियां। तो जिंदगी की गाड़ी के चलने की भी 2 पटरियां हैं। जिंदगी की गाड़ी की चलने की भी 2 पटरियां हैं। एक पटरी है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी पटरी है मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पर गाड़ी चल रही है तो फर्स्ट क्लास वाला भी पहुंचेगा, एयर कंडीशन वाला भी पहुंचेगा, रिजर्वेशन वाला भी पहुंचेगा, जनरल डब्बे वाले भी पहुंचेगा। गाड़ी 2 पटरियों पर है। लाहौर से चले हैं कराची के लिए, जो एयर कंडीशन में बैठा है वो भी पहुंचेगा, जो जनरल डब्बे में बैठा है वो भी पहुंचेगा, जो रिजर्वेशन में है वो भी पहुंचेगा, जो फर्स्ट क्लास में है वो भी पहुंचेगा। और अगर गाड़ी पटरी से हट गई तो रिजर्वेशन वाला पहुंच जाएगा क्योंकि उसका तो रिजर्वेशन है, और जनरल डब्बे वाला नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसका तो रिजर्वेशन नहीं। ठीक बोल रहा हूं मैं? अगर गाड़ी पटरी से हट गई तो ना जनरल डब्बे वाला पहुंचेगा ना एयर कंडीशन वाला, तो पटरी पर है तो इंशाल्लाह सब पहुंचेगा। तो ये हमारा रास्ता है, इस पर हमें आना है और इस पर उम्मत को लाना है। दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था। अल्लाह नबियों को भेजते ही थे इसलिए ताकि वो अल्लाह के बंदों को उसके पसंद के रास्ते पर लाएं, उन्हें गफलत से निकालें, गफलत के अंधेरे, गुनाहों के अंधेरे। आदमी इस गफलत के गुनाहों के अंधेरे में भूल जाता है कि वो दुनिया में क्यों आया था, इसलिए आया था। अल्लाह ताला पूछते हैं कि क्या तुम्हारा ख्याल है कि हमने दुनिया को इतने बगैर मकसद के भेजा है? अफहसिब्तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारे दुनिया में आने का कोई मकसद नहीं है? और क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम हमारे पास वापस आने वाले नहीं हो? नहीं, एक मकसद के लिए आए हैं, वापस जाके कारगुजारी सुनाना है, क़यामत में कारगुजारी सुनाना है कि क्या करके आए दुनिया में, क्या करके आए दुनिया में। वो हिसाब का दिन होगा, नतीजे का दिन होगा, फैसलों का दिन होगा, ऐलान होगा कि फला कामयाब, ऐसा कामयाब फिर कभी नाकाम नहीं, जो नाकाम तो ऐसा कि हमें फिर कभी कामयाब। तो ये अंबिया आते थे इंसानों को गफलत से निकालने की, उन्हें याद दिलाने के लिए कि तुम्हें दुनिया में तुम क्यों आए थे, तुम्हें क्या करना था, तुम्हें क्यों भेजा गया। नबी दुनिया में आते थे झोल देखे, वो खुद तो रास्ते पर थे ही, वो होते ही थे रास्ते पे, उनका काम होता था दूसरों को रास्ते पर लाना। लेकिन अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा क्योंकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। अब क़यामत तक कोई नहीं आएगा नबी। तो इसके माने ये है कि इंसानों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा, गफलत के अंधेरों में छोड़ दिया जाएगा। फिर वो काम कौन करेगा? तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा काम मेरी उम्मत करेगी, जो मेरा रास्ता वो मेरी उम्मत का रास्ता, जो मेरी जिंदगी वो मेरी उम्मत की जिंदगी, मेरे उम्मती की जिंदगी, जो मेरा रास्ता वो मेरे उम्मती का रास्ता, जो मेरा काम वो मेरे उम्मती का काम। आपने पूरी उम्मत के जिम्मे ये काम किया। तो भाइयों, खुद रास्ते पर आना है और उम्मत को रास्ते पर लाना है। ये हमारा काम है।